ఎస్బి కృష్ణాచార్య నేను తెలంగాణ దేశం లీడర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అధినేతగా మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు కరోనా వైరస్ వచ్చి పరిస్థితులు కోట్లాది ప్రజలు లక్షలాది ప్రజలు జాబ్ లోకించి తీసివేయబడ్డారు. అండ్ సగం శాలరీకే చేస్తున్నారు. కొందరు జాబ్ చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళ చిల్డ్రన్స్ గ్రోన్ అప్ చిల్డ్రన్స్ ఉద్యోగాలు ఊడిపోయి ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇటువంటి ఈ సమయంలో బ్యాంక్స్, ప్రతి ఒక్కరికి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంటుంది. బ్యాంక్స్ లో ఈఎంఐ ట్రాన్సాక్షన్ కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్స్ కానీ కట్టని పక్షంలో ఇమీడియట్ లో అందులో డబ్బు ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా డిడక్ట్ అవుతున్నాయి. అది డిడక్ట్ అయినాయి కూడా ఎస్ఎంఎస్ రావడం లేదు. బ్యాంక్ వాళ్ళు, హెచ్డిఎఫ్సి కానీ యాక్సిస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఈ చర్యలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ చర్యలు ఏ విధంగా అనిపిస్తున్నాయంటే ఫ్రాడులెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ లెక్క అనిపిస్తున్నాయి. దాని ఉద్దేశమే ఈ వీడియో అని నేను చెప్పదలుచుకున్నా. టాపిక్: ఆల్ బ్యాంక్స్ యూజింగ్ ఫ్రాడులెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అపీల్ టు ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ, స్టాప్ పేమెంట్ ఆర్డర్ అండ్ ఆటోమేటిక్ డిడక్షన్స్. Description: Coronavirus pandemic situation in India makes crores of employees jobless, half-cut salaries, indirect income loss due to grown-up children's lost jobs, jobless. Employees are struggling to pay EMIs, payment of credit card dues. Bank officials making daily phone calls and sending the third-party gundas to harass customers. I appeal to Prime Minister Narendra Modi to put restrictions on the banks to stop automatic deductions and stop payment order. So how it happens? Auto debit is a facility whereby customer bank account is linked to his bank loan account and credit card account. If the customer fails to pay the amount by due date, then the bank and credit card company automatically debits the customer account for that amount. Auto debit recurring payments which collect automatically from credit or debit card should stop. Is there any options to stop automatic debit from customer accounts? Yes. Call and write to customers should write to the bank company. Tell the company that you are taking away your permission for the company to take automatic payments cut off your bank accounts. Call and write your bank or credit union. Give bank stop payment order, then monitor your accounts. At this coronavirus pandemic, autopay deduction is not good idea. That Prime Minister Narendra Modi should realize and convince with Reserve Bank of India and bank officials, chairman, to stop payment order systems. Banking system charging fee for automatic payments. These customers avoiding prompt payments. Banking systems deducting amount without sending SMS to the customer on ATM usage exceeded. Those customer exceeded 5 ATM transactions, then banks are charging certain amount automatically deducting from the customer bank account. Banking systems are also deducting amount without sending SMS information if the customer not maintaining minimum balance in his account. Conclusion of the video: I strictly appeal to Prime Minister Narendra Modi to make discussions with the RBI and bank official chairman to stop payment order immediately, and no bank should do automatic deductions as per above comments. This message was dedicated to all employees are jobless. Some employees are doing half-cut salary basis. Some employees are indirect loss due to grown-up children's job loss, even fall in debt traps due to attack of COVID-19 and other diseases. ఈరోజు మన భారతదేశంలో కోవిడ్ ఉన్న పేషెంట్స్ ఒక పారి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయితే వాళ్ళని చూడలేము. వాళ్ళు మళ్ళీ బతికి ఇంటికి వచ్చేదాకా గ్యారంటీ లేదు. అలాంటి పరిస్థితిలో బ్యాంకులో డబ్బులు ఉంచితే అది బ్యాంక్ వాళ్ళు చెప్పకుండా ఎస్ఎంఎస్ లేకుండా ఫ్రాడులెంట్ టాక్టిక్, అంటే ఒక ఫ్రాడ్, ఒక దొంగతనం ఎట్లా చేస్తారో ఆ విధంగా బ్యాంక్ అకౌంట్లకించి అమౌంట్ కట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఈఎంఐ కట్టని పక్షంలో, క్రెడిట్ కార్డు డ్యూస్ పేమెంట్ ఉండడం పక్షంలో అమౌంట్ డిడక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట.
సో ఈ పరిస్థితిలో చాలా మంది కోట్లాది ప్రజలు జాబ్లకి తీసివేయబడ్డారు. కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ లక్షలాది ప్రజలైతే హాఫ్ శాలరీకే చేస్తుండ్రు. కొంతమంది జాబ్ చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళ పెరిగిన చిల్డ్రన్స్ జాబ్లకి ఓడిపోయారు. ఎంతో మంది నానా వయసులు కోవిడ్ అటాక్ అయ్యి వాళ్ళ పేషెంట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ హాస్పిటల్లో ఉంటే ఖర్చుతో కూడిన పని, ఇది లేక సతమతం అవుతుంటే ఇలాంటి పరిస్థితిలో బ్యాంకుల నుంచి దౌర్జన్యంగా అమౌంట్ కట్ అయిపోతుంది అన్నమాట. సో ఎంప్లాయీస్ ఈఎంఐస్ పేమెంట్ ఉంటాయి, పేమెంట్ క్రెడిట్ కార్డు ఉంటాయి. సో బ్యాంక్ వాళ్ళు డైలీ ఫోన్ కాల్ చేస్తుండ్రు, థర్డ్ పార్టీ గూండాస్ ని ఇంటికి పంపుతుండ్రు, హరాస్మెంట్ చేస్తుండ్రు. సో కస్టమర్ ని నానా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. ఓ దిక్కు కస్టమర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లేకుంటే కస్టమర్ కోవిడ్ అటాక్ అయి హాస్పిటల్ ఉన్న ఈ పరిస్థితికి పాల్పడ్డారు. ఇంత దౌర్జన్యకరమైన ఇంత రాక్షసత్వ పరమైన చర్యలకు పాల్పడ్డారు. ఈ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేయాలి అని ఈ ఉద్దేశం. నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీకి ఒకటే అపీల్ చేస్తున్నదంటే రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టండి, ఈ ఆటోమేటిక్ డిడక్షన్స్ ఆపండి అని చెప్పదు. స్టాప్ పేమెంట్ ఆర్డర్ అన్నమాట. ఇది ఆటో డెబిట్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుందంటే, ఒకవేళ కస్టమర్ బ్యాంక్ ఈఎంఐ డేట్ నాడు అమౌంట్ లేని పక్షంలో రిజెక్ట్ అయిందనుకో, పైసలు ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్ గా డిడక్ట్ అయిపోతుంది. అమౌంట్ ఎంత ఉన్నా కానీ నిల్ అయిపోతుంది. సో ఈ ఎందుకంటే ప్రాంప్ట్ గా పే చేయని పక్షంలో సో ఇలాంటి చర్యలు బ్యాంక్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ ఆటో డెబిట్ పేమెంట్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా అమౌంట్ కట్ చేయబడుతుంది అన్నమాట. సో దీనికి ఏమన్నా చర్యలు ఉన్నాయా పర్సనల్ గా అంటే, కస్టమర్ ఏం చేయాలంటే, మీరు ఒకటే ప్రజలారా నేను చెప్తున్నానంటే, మీరు ఒక లెటర్ బ్యాంక్ వాళ్ళకి రాయండి, నా పేమెంట్ ఈ విధంగా స్టాప్ పేమెంట్ ఆర్డర్ అని సబ్జెక్ట్ పెట్టి కస్టమర్ ని రిక్వెస్ట్ చేసి, ఈ రోజు మా ఇంట్లో కోవిడ్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు, నన్ను జాబ్లకి తీసివేయబడ్డారు, లేకుంటే సగం శాలరీకి చేస్తున్నాను, లేకుంటే నా చిల్డ్రన్స్ జాబ్లకి ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉన్నాను, కావున నా పేమెంట్ ఆటో డెబిట్ సిస్టమ్ నుంచి ఆపేయండి, స్టాప్ చేయండి అని రిక్వెస్ట్ పెట్టండి. నేను తెలంగాణ దేశం లీడర్ మీ అందరి తరఫు నుంచి ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీకి ఈ విధమైన వీడియో రాసి లేఖ నేను పంపుతున్నా, నా బాధ్యతగా నేను చేస్తున్నా. సో దెన్ మానిటర్ యువర్ అకౌంట్స్ ఈజీలీ అన్నమాట. సో ఈ కరోనా వైరస్ సిచ్యువేషన్ లో ఆటో డెబిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్ ఐడియా. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారు అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే, ఆర్బీఐతో మాట్లాడండి, బ్యాంక్ అఫీషియల్ చైర్మన్స్ తో మాట్లాడి ఈ స్టాప్ పేమెంట్ ఆర్డర్ ని అమలుపరచండి ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో. దీనికి దౌర్జన్యంగా పాల్పడ్డ బ్యాంకులు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకు, యాక్సిస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఈ దౌర్జన్యానికి దిగుతున్నారు. ఈవెన్ లెటర్లు రాసినా గానీ దీన్ని పట్టించుకోవడం లేదు. సో బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్స్ కొన్ని చార్జ్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఆటో పేమెంట్ డిడక్షన్ రిజెక్ట్ అయినా గానీ ఫీజు వసూలు చేస్తుంది. బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ వాళ్ళు అమౌంట్ డిడక్ట్ చేస్తున్నారు, ఎస్ఎంఎస్ కూడా పంపడం లేదు. ఏటీఎం 5 ట్రాన్సాక్షన్ ఏటీఎంస్ కన్నా ఎక్కువ, వాడిని ఎవడబ్బా సొమ్ము అనేది ఏటీఎం ట్రాన్సాక్షన్ 5 అని లెక్క పెట్టి డబ్బులు గుంజుకోనికి ఈ యొక్క సిస్టమ్ పెట్టినరు. ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఈ సిస్టమ్ అవసరం లేదు. 5 ఏటీఎంస్ కానీ 10 ఏటీఎం యూజ్ చేయదు కానీ ఫీజు కలెక్ట్ చేయడానికి అవసరం లేదు, కట్ చేయడానికి అవసరం లేదు. సో ఈ అన్ని సందర్భాల గురించి కస్టమర్ ఒకవేళ 5 ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్సీడ్ అయిందనుకో ఆటోమేటిక్ గా అమౌంట్ డిడక్ట్ చేయబడుతుంది. ఇంకొకటి బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు మినిమం బ్యాలెన్స్ పెట్టమంటారు, 2000 అట్లా పెట్టమంటారు. 2000 పెట్టని పక్షం 0 ఉందనుకో అయినా అమౌంట్ డిడక్ట్ చేస్తారు. అలా వేయగానే క్రెడిట్ కాగానే అమౌంట్ డిడక్ట్ అవుతుంది, ఎస్ఎంఎస్ కూడా పంపలేదు. ఇదే దౌర్జన్యకరమైన ఫ్రాడులెంట్ టాక్టిక్స్ హెచ్డిఎఫ్సి, యాక్సిస్ అండ్ మిగతా బ్యాంకులు చేస్తున్నారు. కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఈ వీడియోది నేను స్ట్రిక్ట్ గా పిఎం మోడీకి అపీల్ చేస్తుంది ఏంటంటే, మీరు ఇమీడియట్ గా ఆర్బీఐ, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాతోని మళ్ళా బ్యాంక్ అఫీషియల్ చైర్మన్ తోని మాట్లాడి ఈ స్టాప్ పేమెంట్ ఆర్డర్ ని ఇమీడియట్ గా
స్టాప్ చేయాలి. ఇట్లా ఇబ్బందికరమైన వాతావరణంలో ఇలాంటి కస్టమర్కు డబ్బు ఎంతో అవసరం ఈ రోజుల్లో. మన ఇండియా లంచగొండి దేశము, కమర్షియల్ కంట్రీ, నాట్ ఏ ప్రొఫెషనల్ కంట్రీ. కావున ఇంకా పేదరికం ఉన్న కంట్రీ కాబట్టి ఇమీడియట్ గా ఇది అమలు పరచాలి. నేను ప్రతి ఒక్క ట్విట్టర్లో గానీ ఫేస్బుక్ లో గానీ ఈ వీడియో పెట్టాను కాబట్టి మీరు చూసి స్పందన ఉంది ఇమీడియట్ గా యాక్షన్ తీసుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే కోట్లాది జనాలు జాబ్లకి తీసివేయబడ్డారు. కొంతమంది సగం శాలరీకే చేస్తున్నారు, కొంతమంది ఇండైరెక్ట్ గా ఇన్కమ్ లాస్ అయిపోయి చిల్డ్రన్స్ జాబ్లకి తీసివేయబడ్డారు. కావున నేను అనేది ఏంటంటే వాళ్ళు డెప్ట్ ట్రాప్ లో మునిగి తేలుతుండ్రు కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఆటోమేటిక్ డిడక్షన్స్ ఆపేయండి అని కోరుతూ ప్రతి ఒక్కరు ఈఎంఐలు ఉన్నా గానీ క్రెడిట్ కార్డ్ అండ్ డ్యూలు ఉన్నా గానీ ఇది సబ్స్క్రైబ్ చేసి అందరికీ షేర్ చేయండి. మీరు ఎంత మంచిగా ఈ వీడియోని బలపెడతారో మన జీవితం మంచిగా సాగుతుంది. ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ లో కోరుతూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం.